प्रोग्राम खास खबर देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ते तुसीं देख रहे हो द पंजाब टॉक्स चैनल। G20 सम्मेलन पंजाब दे विच हो रहा, उस दे उत्ते सियासत हो रही आ, काफ़ी जिहड़ियां आ चर्चावां चलदियां ने। इस दे उत्ते गलबात करांगे। तां दूसरे पासे कहंदे बंदे कोल एक दिल ही हुंदा है ते दिल चाहे कहंदे कि अफसाने लिखे, चाहे शेरो शायरी करे, पर जे दिल ही कहंदे बंदे कोल ना रवे तो फिर की करे, क्योंकि दिल दीयां बीमारियां दे शिकार हो रहे ने पंजाबी। तो इस मुद्दे उत्ते गलबात करांगे कि आखिर की कारण बनते जा रहे हैं। पहली खबर वाल आउने आ। G20 सम्मेलन जिहड़ा आ अमृतसर दे विच होण जा रहा आ, क्योंकि ये विश्व पद्धरी सम्मेलन हुंदा आ। पर इस तो पहलां कि ये समागम दीयां हुण तैयारियां हो रही। एक पासे ਭਾਰਤ सरकार पंजाब सरकार अपने तौर के उत्ते लगातार लगे हुए आ जोरां शोरां दे नाल इस दीयां तैयारियां करन दे विच, तां कि वधिया जिहड़ा नेपरे चाढ़िया जा सके। पर एक पासे तां ये तैयारियां चलदियां पईआं, दूजे पासे ਜਿਹੜੀਆਂ किसान जथेबंदियां उन्हां दे वन्नियों विरोध किया जा रहा है। कई सिख संस्थावां ਜਿਹੜੀਆਂ ने उन्हां वन्नियों विरोध किया जा रहा है। तां कौन की कह रहा उत्ते देखदे आ। सब तो पहलां संयुक्त किसान मोर्चा के आगू जिहड़े ने उन्हां दा इस उत्ते प्रतिक्रम आया है। उन्हां विचों रुलदू सिंह मानसा ते बूटा सिंह बुरज गिल ने कहा आ कि 15 मार्च नूं अमृतसर दे विच जी सम्मेलन खिलाफ हो रहे रोस प्रदर्शन दे नाल उन्हां दीयां जथेबंदियां दा कोई संबंध नहीं। इहदा जाहिर सीगा कि कुछ जथेबंदियां जिहड़ियां सीगीआं वो किसानां दा नां लैके ये गल कह रही सीगीआं कि असीं जिहड़ा ये G20 सम्मेलन है इसका विरोध करांगे। उन्होंने कहा कि भारत विच G20 दीयां 12 मीटिंगां हो रही ने। इन्हां दे एजेंडिਆਂ नूं लेबर ਅਤੇ सिक्ख्या दे मुद्दिਆਂ उत्ते होण वालियां मीटिंगां अमृतसर विच करवाउण दा चिरां तो ऐलान किया होया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान कोई नवीं नीति साडी सिक्ख्या ते लेबर खिलाफ बनाई जाती है तो जथेबंदियां डट के इसका विरोध करनगियां। पर सम्मेलन होने तो पहला ही इसका विरोध करन दी हाले कोई तुक नहीं है। ये गल कही है क्योंकि विरोध की गल जिहड़ी आ वो लगातार हो रही है। तो दूसरे पासे दल खालसा की गल करते हैं। दल खालसा ने भी पंजाब दे विच G20 के बराबर सम्मेलन करन दी जिहड़ी गल आ वो कह दित्ती आ। तो सिख जथेबंदी दल खालसा वल्लों G20 मुल्कां दे सम्मेलन के बराबर अमृतसर दे विच पंजाब सम्मेलन करन दा फैसला किया गया है। सम्मेलन जिस विच पंथ ते पंजाब दे वर्तमान ते भविख नाल जुड़े मुद्दों ते विचार चर्चा करके इस संबंधी तैयार दस्तावेज G20 मुल्कां नूं भेजे जाणगे। दल खालसा दे सीनियर आगू कंवरपाल सिंह ते बुलारे परमजीत सिंह मंड ने कहा आ सम्मेलन मगरों नुमाइंदियां दे विचारां दी रोशनी विच एक दस्तावेज जो आ ओह तैयार करके याद पत्र वजों G20 दे मैंबर देशां नूं भेजिया जावेगा। जथेबंदी ने इन्हां सारे मुल्कां दे सफारतखानिਆਂ नूं पत्र भेज के समा मंगिया सीगा। हुण एकता गुराहां की गल भी कर लेने। ये तो असी दल खालसा जिहड़े अपने तौर के उत्ते ये गल करते हैं कि काफ़ी सारे जिहड़े मुद्दे आ, काफ़ी सारे सिखां दियां जिहड़ियां मंगां पूरीआं नहीं होईआं गईआं, वो सारा कुछ ही इहदे विच आउंदा आ, जिस करके उन्हां ने जो आ अपने तौर के उत्ते पंजाब सम्मेलन उहदा नां रख के उहनूं करवाउण दा ऐलान कीता आ। तो एकता गुराहां वालों G20 सम्मेलन खिलाफ रोस प्रदर्शन का भी ऐलान सामने आया। पिछले दिनी भारतीय किसान यूनियन एकता गुराहां दे ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ G20 सम्मेलन ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ रोस प्रदर्शन करन दा ऐलान किया आ। ते किसान जथेबंदियां ने मंग की है कि देश ते पंजाब दी खेती ते सन्नत नूं साम्राजी लुटेरियां दे परछाविਆਂ तो दूर रखा जावे ते संसार वपार संस्था वर्गी साम्राजी अदारियां नाल कीते लोक विरोधी जिहड़े समझौते आ ओह रद्द कीते जाण। जथेबंदी ने सूबा प्रधान जोगिंदर सिंह अगराहां ते जनरल सकੱਤਰ सुखदेव सिंह कोकरी कला ने किसान जथेबंदियां दे साम्राजी जमहूरी ताकतां नूं इस गल दा सद्दा दिता आ कि वह जथेबंदी वल्लों कीते जा रहे इस प्रदर्शन की हमायत करन ते साम्राजी लुटेरे हितां लई करवाए जा रहे
ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ WTO ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ WTO ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ WTO ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਆ, ਨਿਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਸਮਾਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਨਅਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਛਾ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਘਰਾਣੇ ਛਾ ਗਏ ਆ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੌਖਲਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਨੁਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਖਰ G20 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਮੇਲਨ, ਜਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤਾਂ G20 ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਥ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਆ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ। G20 ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ G20 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ GDP ਦੁਨੀਆ ਦੀ 85% GDP ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ 75% ਹਿੱਸਾ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 2/3 ਆਬਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। G20 ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। G20 ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫਰਮ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ? G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਭਾਰਤ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਆ, ਫਰਾਂਸ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਹੈ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਇਟਲੀ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਹੈ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕੋਰੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ,
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਤੁਰਕੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਸਟ ਦੇਸ਼ ਵੀ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮਿਸਰ ਹੈ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਹੈ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਆ, ਓਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸਪੇਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਰਾਏ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਦੋਸਤੋ 19 ਤੋਂ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਫਵਾਹ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਹਾਲੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੈਲੀਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ G20 ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਨੁਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੜਕਾਂ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਮੋਟਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਜੋ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਡਰ ਤੌਖਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਹੱਬ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਆ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਨੇ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ
ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰੂਗਾ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। G20 ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ 2 ਟਰੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਟਰੈਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਪਾ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਤੌਖਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜੇ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਬਣੇ ਆ, ਦਿਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਦਿਲ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦਿਲ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਵਲਾ ਸਵਲਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਮੋਟਾਪਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਆ ਉਹ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਅਲਕਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੀਆਂ। ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਈ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਦਿਲ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣ ਜੋਗੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਨੂਨੀ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁੱਸੇ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਥੱਕ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਖਾ ਲਿਆ ਸੌਂ ਲਿਆ, ਖਾ ਲਿਆ ਸੌਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ? ਸੋਹਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਸੋਹਲ ਬਣ ਗਏ ਲੋਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਲ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਹਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੀਲ ਹੁਜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਜਮਾਂ ਉਹ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਡਰਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਲੰਘੇ 13 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖੀਏ
ਤਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 4 ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ 98.5 ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ 3038 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2010 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਨੇ 4,67,539 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੰਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਆ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰੇ ਔਸਤਨ 35,939 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਆ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਰ ਅਟੈਕ ਆ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਨੱਚਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਅਸੀਂ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੱਚਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਰੈਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਮ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਾਂ ਬਈ ਵਾਕਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਦਤ ਇਹ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਤੜਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹਨ, ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰੋਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਤੜਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਉਹ ਲੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਖਾਧਾ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਚਾਹ ਚਾੜ ਲਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪਰੌਂਠੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ, ਤੜਕੇ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਪਰੌਂਠੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹ ਤਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਏ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿਆਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੱਪ ਜੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੋਖਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰ ਸੱਤ ਆ ਉਹ ਜਮਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਨੀਂਦਰਾ ਵੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਬਲਾ ਸਬਲਾ ਖਾਈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤਲਵਾੜੇ ਦੀ ਆਈ ਆ। ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਰਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੋਰ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਦੂਜਾ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ 'ਚ ਦੌੜ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 43,470 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 811 ਮੌਤਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ 4,239 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਸਟੰਟ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਮੁੱਖ 4 ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਹਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਭਾਰੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋਦਮ ਵੱਧ ਵੇਟ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਊ ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪਾਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਲਕਾ ਜਿਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਆ ਉਹ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਕ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਲਿਆ ਭੁੰਨਿਆ ਘੱਟ ਖਾਓ, ਅਵਲਾ ਸਵਲਾ ਘੱਟ ਖਾਓ, ਬਜ਼ਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਖਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਸੀ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੰਬਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ, ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ, ਜਰਦਾ ਚੈਣੀਆਂ ਖੈਣੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕੋਟੀਨ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ ਔਰ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ। ਫਿਰ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰੈਕਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਸਰਤ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਔਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੜ੍ਹ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ 2 ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਚੈਨਲ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਨ ਆ, ਟਰੱਕ, SUV, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ
ਕੇ ਆਏ ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀਏ ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ ਟਾਇਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋਬੋਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਐਮਪੀਆਈ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋਬੋਡੀ 64 ਸੈਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ MB ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300 ਜਦੋਂ ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਭਵ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ ਕ੍ਰਾਸਟਾਕ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ